شوق میں گھر سے میں ہوں چلا، سیکھنا علم دین ہے یہ مقصد میرا، دور ہے منزلیں راستہ ہے بڑا، پر کمر باندھ لی تو مدد کر خدا، العلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کر پڑھیں گے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 12 لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ پری کوارٹر کے مرحلے میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ پہلا پری کوارٹر ہوا، بڑا ہی کلوز جس کا سمجھے کمپٹیشن تھا کراچی اور گجرات کا، اور کراچی والے پیچھے رہ گئے، گجرات والے کوالیفائی کر گئے۔ آج حیدرآباد سندھ سے آئی ہوئی ٹیم اور مقابلہ ہے ساہیوال کی ٹیم سے۔ ان دونوں میں سے ایک ٹیم نے آگے جانا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ حیدرآباد یا ساہیوال۔ یاد رہے ہر مقابلے میں اب ہونا یہ ہے کہ ایک ٹیم جدا ہونی ہے اور ایک ٹیم آگے بڑھ جائے گی۔ تو دونوں ٹیموں کو بلائیں گے ہمارے ساتھ۔ تلاوت قرآن مجید بھی قاری صاحب فرماتے ہیں، تلاوت بھی ہوگی دنیا بھر میں، آپ جہاں کہیں ہیں۔ آپ سے بھی سوال ہم نے اپلیکیشن کے ذریعے SMS کے ذریعے بھی کرنے ہیں، تو اول تاخیر ہمارے ساتھ رہیے۔ آئیے حیدرآباد اور ساہیوال کی ٹیموں سے گزارش کرتے ہیں کہ منچ پہ تشریف لائیں۔ جی یہ تو تھی ابتدا، العلم نور، العلم نور۔ ماشاءاللہ، دونوں ٹیمیں اپنی جگہ موجود ہیں۔ وقت ہوا ہے تلاوت قرآن مجید کا۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں ادب و شوق کے ساتھ، توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن مجید میں شامل ہو جائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان للمتقین مفازا حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء
رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اللہ پاک ہم سب کے دلوں کو، سینوں کو نور قرآن سے منور فرمایا۔ ماشاءاللہ قاری جنید صاحب ہمارے ساتھ آئے ہیں، یہ ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ میں تدریس بھی کرتے ہیں اور قراءت بھی سکھاتے ہیں، اور انہی کی آواز میں آپ اگر تفسیر قرآن صراط الجنان سنتے ہوں تو جہاں آیتیں تلاوت ہوتی ہیں تو ماشاءاللہ وہاں قاری صاحب کی آواز میں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، ان کو تحفہ بھی ہم پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اور آئیے ناظرین، اب دونوں ٹیمیں ہمارے درمیان ہیں، حیدرآباد اور ساہیوال، ان کے درمیان انشاءاللہ دوسرا پری کوارٹر فائنل ہم کریں گے، مگر اس سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو پہلا پری کوارٹر فائنل اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 12 لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج سے ہونے والا ہر مقابلہ ناک آؤٹ ہوگا۔ نور ہے العلم نور ہے العلم خانہ کعبہ کتنے پہاڑوں کے پتھروں سے بنا ہے؟ نیز ان پہاڑوں کے نام بھی بتائیں۔ 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بنا ہے، طور سینا، طور زیتا، لبنان، جودی، ہیرا۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، جواب درست دے دیا ہے۔ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کیا کہلاتی ہے؟ جی۔ ترتیب توقیفی ڈی۔ چلیں، بالکل درست ہے۔ 45 نمبر ہے کراچی کے، 42 نمبر ہے گجرات کے۔ سوال ہے حضرت سیدنا ابو حازم رحمت اللہ تعالی علیہ، جناب پھر کراچی والوں نے بیل بجا دی ہے۔ صرف نام سنا ہے بزرگ کا نام بھی پوچھ سکتا ہوں، خاندان بھی پوچھ سکتا ہوں، کدھر مزار ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، تو انہوں پتہ ہی نہیں ساڑھا سوال کی ہے۔ بتائیے سوال کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے بڑھ کر عدل کس چیز کو فرمایا؟ حضرت سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، ہر اس شخص کے سامنے سچی بات کہنا، خواہ تمہیں اس سے کوئی خوف یا ڈر ہو، یہ سب سے بڑھ کر عدل ہے۔ کراچی والوں سے غلطی ہو گئی ہے۔
जोश चाहिए मगर साथ होश भी चाहिए। अब सिर्फ एक नंबर का फर्क है जनाब, एक शेर है मेरे पास, एक सवाल है मेरे पास, कोई भी टीम आगे बढ़ सकती है। चांद झुक जाता, अल्लाह, गुजरात वालों ने बैल बजा दिए जनाब। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते मद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये मुकाबले ने पासा पलट दिया है नाजरीन। एक नंबर से गुजरात वाले आगे हैं। आखिरी सवाल है, अगर ये सवाल कराची वाले दुरुस्त दे देते हैं तो कराची जीत जाता है, गुजरात वाले दे देते हैं, गुजरात वाले जीत जाते हैं, गुजरात वाले गलती कर जाते हैं तो भी कराची वाले जीत जाते हैं। कुछ भी हो सकता है। इमाम बुखारी की विलादत, अल्लाह, फिर गुजरात वालों ने बैल बजाई। नाजरीन, ये सही जवाब देकर मुकाबला जीत सकते हैं, ये मुकाबले से बाहर भी हो सकते हैं। इमाम बुखारी की विलादत कब हुई? आपकी विलादत 194 हिजरी में हुई, 13 शवाल। 13 शव्वाल 194 हिजरी, जवाब दुरुस्त दे दिया है। गुजरात वाले मुकाबला जीत गए हैं। उस्कुरुल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जीत या हार मकसद नहीं है तेरा, आगे बढ़ते रहो, ये तो थी इब्तिदा। सिलसिला आंखें नम करने वाला और सांसें बेरब्त करने वाला। कराची की टीम जो बहुत अच्छा रही मुकाबले में आखिर तक, मगर आखिर में जाकर हमसे जुदा हुई। देखना यह है कि आज हैदराबाद और साहिवाल में से कौन सी टीम आगे जाती है। शुरू करेंगे मुकाबला। आपको बताते हैं नाजरीन, आज का मुकाबला किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। इल्म नूर है, इश्क के बोल, अहकाम तिजारत, गौर से पढ़िए और सुनिए। ज़हनी आजमाइश, क्विज एप्लीकेशन, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरुस्त कीजिए जोश के साथ मगर होश से। इससे पहले कि हम मुकाबले का शुरू करें, एक सवाल हम करते हैं नाज़रीन आपसे, SMS के जरिए किया जाता है। हज़रत सैयदना सरी सक्ती रहमतुल्लाहि तआला का मज़ार मुबारक कहाँ है? सैयदना सरी सक्ती रहमतुल्लाहि तआला का मज़ार कहाँ है? ये ऑप्शन आपने SMS के जरिए देना है। जवाब कहाँ से मिलेगा? शरह सजरा कादरिया। अगर शजरा कादरिया की शरह आपके पास है तो उसमें से ये जवाब भी आप ढूंढ सकते हैं। कल हमने एक सवाल किया था जिसका जवाब आपने हमें दिया। आइए चलते हैं कुरानदाजी की तरफ, देखते हैं कि किन्होंने सही जवाब दिए। चंद नाम भी पढ़े जाएंगे और फिर कुरानदाजी की जाएगी। गुज़िश्ता सिलसिले में जो सवाल किया गया था वो ये था कि कुरान पाक के किस पारे में सबसे ज़्यादा सूरतें हैं। तो दुरुस्त जवाब है 30वां पारा। जिन्होंने दुरुस्त जवाब दिए उनमें से चंद ये हैं: मोहम्मद सईद अत्तारी फ़ारुखाबाद, मोहम्मद अयूब अत्तारी उकाड़ा, बिनते मुश्ताक टेक्सला, बिनते मोहम्मद अकरम अत्तारिया मुल्तान शरीफ, बिनते ज़फ़र इकबाल टिब्बा सुल्तानपुर, अरशद बिन अशरफ पाकपतन शरीफ, रेहान अत्तारी खैबर पख्तूनख्वा, अब्दुर्रऊफ़ गुजरात, बिनते अस्कर अत्तारिया कालाबाग, बिनते ज़हूर हुसैन अत्तारी समुंदरी, बिनते हशमत फैसलाबाद, आमिर अली नक्शबंदी घोटगी, बिनते इश्तियाक अहमद बूढ़ेवाला, बिनते मजहर, मोहम्मद नईमुल्ला अत्तारी कादरी, हुजरा शाह मुकीम, बिनते सलीम अत्तारिया कराची, इनायतुल्लाह कंबर कराची, बिनते अमीर अत्तारिया चकवाल, बिनते बशीर अत्तारिया डेरा गाजी खान। आज जिनका नाम निकला है वो है मोहम्मद सईद अत्तारी फ़ारुखाबाद। मोहम्मद सईद अत्तारी फ़ारुखाबाद आज इनका कुरानदाजी में नाम निकला है। चलें जनाब, सईद भाई आप अपना एड्रेस भेजेंगे तो आप तक हम तोहफा भेज देंगे। शुरू करते हैं पहला सेगमेंट जिसका नाम है इल्म नूर है। हैदराबाद वालों से करेंगे पहला सवाल। ईमान के बाद बंदे को सबसे अफजल क्या चीज दी गई है? ईमान के बाद सबसे अफजल क्या है नाजरीन, आज ये जानना है। मरवी है कि ईमान के बाद अकल से बढ़कर बंदे को कोई चीज़ अफजल नहीं दी गई है। बंदे को ईमान की दौलत के बाद अकल से अफजल कोई चीज अता नहीं की गई। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुसीबत बेहतर है या आफियत? हजरत मुतरिफ बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाहि तआला अलैहि इस हवाले से क्या फरमाते हैं? साहिवाल वालों से सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मुतरिफ बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, मुझे पसंद ये है कि मैं मुसीबत में मुब्तला होकर सब्र करने के बजाय आफियत में रहकर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूं। मुझे किसी मुसीबत पर सब्र करने से ज्यादा पसंद यह है कि आफियत में हूं और अल्लाह का शुक्र बजा लाऊं। जवाब दुरुस्त दे दिया है।
ہم بھی اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ مصیبت بھیج کر ہمیں امتحان میں مبتلا نہ کرنا، میرے مالک نعمت عطا فرما اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں بھی شامل فرما لے۔ حیدرآباد والوں سے سوال ہے، کون سے ایسے 5 احکام ہیں جنہیں ایمان کے ساتھ کرنے والا جنت میں داخل ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ 5 احکام ایسے ہیں جنہیں جو شخص انہیں ایمان کے ساتھ بجا لائے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 1، جس نے اچھے طریقے سے طہارت حاصل کر کے وقت کا خیال رکھتے ہوئے 5 نمازیں ادا کی، خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کی، فرض ہونے کی صورت میں جو ہے حج ادا کیا، اور رمضان المبارک کے روزے رکھے اور امانت ادا کی۔ جس نے اچھی طرح وضو کیا، اطمینان سے رکوع و سجود کیے اور وقت کا خیال رکھتے ہوئے 5 نمازیں ادا کی، رمضان کے روزے رکھے، فرض ہونے کی صورت میں حج کیا، خوش دلی سے زکوٰۃ دی، امانت ادا کی، سبحان اللہ، یہ 5 احکام ایسے ہیں جو اس پر ایمان کے ساتھ بجا لائے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ باقی باتیں بھی بہت پیاری ہیں مگر خوش دلی سے زکوٰۃ دینا یہ بڑا اہم جملہ ہے۔ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن نارملی برڈن فیل کرتے ہیں کہ یار اتنی ساری زکوٰۃ دینی پڑے گی، تو کبھی بھی یہ خیال دل میں نہیں آنا چاہیے۔ زکوٰۃ دینے والا تو اللہ کا شکر بھی ادا کرے کہ مالک تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا، تو ہمیشہ خوش دلی سے عبادتیں کیا کرے اور یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ساہیوال والوں سے سوال ہے، مشہور تابعی حضرت مطرف بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس طرح دعا مانگا کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مطرف بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارضی عنا فإن لم ترضی عنا فاعف عنا فإن المولا قد یعفو عن عبدہ وہو عنہ غیر راض۔ اے اللہ پاک تو ہم سے راضی ہو جا، اگر تو ہم سے راضی نہیں تو ہمیں معاف فرما دے، کہ بے شک مولا اپنے بندے غلام کو معاف فرما دیتا ہے بعض اوقات حالانکہ وہ اس سے راضی نہیں ہوتا۔ کیا خوبصورت دعا ہے، یعنی اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اگر راضی نہیں تو ہمیں معاف کر دے، کیونکہ بعض اوقات آقا غلام کو معاف کر دیتا ہے حالانکہ وہ اس سے راضی نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کو بھی معاف فرما دے، ہم سے راضی بھی ہو جائے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ بہترین میانہ روی اور بہترین معافی کب ہوتی ہے؟ بہترین میانہ رویہ مالداری کی حالت میں ہے اور بہترین معافی قبضہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود ہے۔ تھوڑا سا اس کو ٹھیک کریں۔ بہترین میانہ رویہ مالداری کی حالت میں ہے اور بہترین معافی قبضہ بدلہ لینے کے قادر ہونے کے باوجود ہے۔ جی جناب، بہترین میانہ روی کیا ہے کہ مالداری کی حالت میں ہو، پیسے بھی ہیں مگر میانہ روی کے ساتھ مناسب انداز میں زندگی گزار رہا ہے، اور بہترین معافی وہ ہے کہ بدلہ لینے پر قادر ہے، ریونج لے سکتا ہے مگر پھر بھی معاف کر دے۔ جواب درست دے دیا جناب۔ ملائکہ کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے خلقت الملائکۃ من نور، یعنی فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا۔ ملائکہ کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب چلیں گے حیدرآباد والوں کی طرف کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی کی ولادت کب ہوئی؟ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی کی ولادت 569 یا 571 ہجری میں ہوئی اور 1175 عیسوی ملتان شریف میں ہوئی۔ ملتان پنجاب میں 569 یا 571 ہجری یا پھر بمطابق 1175 عیسوی میں ہوئی۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ حضرت بابا فرید کی بات ہو رہی ہے تو بتائیے بابا فرید گنج شکر کا اصل نام مبارک کیا ہے؟ حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا اصل نام مسعود ہے۔ آپ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے۔ آپ کا سلسلہ فاروق اعظم سے جا کر ملتا ہے، اصل نام مسعود ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ نعت خواہ بابا فرید کی منقبت نکال کے رکھیں کیونکہ ذکر خیر ہو رہا ہے ان کا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کا وصال پربلال کب ہوا؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال محرم الحرام 664 اور 1265 عیسوی میں ہوا۔ 1265 عیسوی اکتوبر کا مہینہ تھا، محرم الحرام اسلامی مہینہ 664 سن ہجری۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کے پیر و مرشد کا نام کیا ہے؟ گھر سے میں ہوں چلا سیکھنا
حضرت سیدنا بابا فریدالدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد کا نام سیدنا قطب الدین بختیار کاکی چشتی رحمۃ اللہ تعالی. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. منگتوں پہ کرم یا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن. سبحان اللہ. منگتوں پہ کرم یا گنج شکر، منگتوں پہ کرم یا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن. منگتوں پہ کرم یا گنج شکر، منگتوں پہ کرم یا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن. آباد رہے تیرا پاک پتن. اے خواجہ قطب کے نور نظر، اے خواجہ قطب کے نور نظر آباد رہے تیرا پاک پتن. آباد رہے تیرا پاک پتن. ماشاءاللہ. آئیے جناب اسکور بورڈ کی طرف جانے سے پہلے کال شامل کرتے ہیں، پھر اسکور بورڈ کی طرف چلیں گے. جی میرا نام مونا ہے، میں ملتان سے بات کر رہی ہوں. عبدالحبیب انکل، مجھے آپ کا پروگرام ذہنی آزمائش بہت پسند ہے. عبدالحبیب انکل، میری آپ سے ریکویسٹ ہے ذہنی آزمائش کا سلسلہ ملتان میں بھی کیا جائے. جزاک اللہ خیرہ. بہت شکریہ آپ کی کال کا. آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. علم کے شوق میں جی گھر سے دونوں ٹیموں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے. 10 نمبر ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف چلے، وقت ہوا ہے یہاں موجود حاضرین سے سوال کرنے کا. سوال دیکھتے ہیں کون جواب دیتے ہیں. آج بھی تاجران آئے ہیں ماشاءاللہ، اور بھی شعبوں سے تعلق رکھنے والے اسلام بھائی آئے ہیں. جی سوال کیجئے. جو درست جواب دے گا انشاءاللہ انہیں یہ مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ارے واہ، باطنی بیماریوں کی معلومات یہ انشاءاللہ پیش کی جائے گی. اور اس کتاب میں ہے کیا خود پسندی کسے کہتے ہیں، بدگمانی حرام کن صورتوں میں ہوتی ہے، تکبر کے 8 اسباب اور ان کا علاج، شماتت کسے کہتے ہیں، شیطان کی اتباع کی تعریف کیا ہے، اور بھی بہت کچھ اس کے اندر موجود ہے. 230 روپے کی یہ مکتبۃ المدینہ سے طلب کی جا سکتی ہے. تو یہ انشاءاللہ تحفے میں پیش کی جائے گی. اور آج کا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے؟ محبوب رسول. محبوب رسول. چلیں بھائی دیکھیں یہاں تو کچھ ہی ہاتھ اٹھ رہے ہیں. دیکھیں یہاں دیکھیے ورنہ پھر نیچے چلے جائیں گے. چلیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محبوب رضا اتاری، حیدرآباد ریجن میڈیا ڈپارٹمنٹ. کیا بات ہے، آپ کا بھی نام محبوب ہے، کیا بات ہے. جی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب رسول کہتے ہیں. میرا خیال ہے آپ کا جواب ٹھیک نہیں جو ہے وہ مدنی قافلے میں جانے کی نیت کر لینی چاہیے. جی چلیں اور چل دیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحیم بخش اتاری بیپو ساکرو شہر سے. محبوب رسول لقب ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا. اسامہ بن زید. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں ذرا آپ تحفہ پیش کریں ان کو. مدینے کا سرما شریف بھی پیش. چلے ایک اور سوال کر لیں. نیچے اسلام پہ موجود ہے. جی بھائی صاحب چلیے سوال کریں. نیچے سوال یہ ہے نون ساکن اور تنوین کے کتنے قواعد ہیں؟ ارے واہ بھائی، آج تو قاعدے کا سبق بھی سن رہے ہیں. اگر مدنی منع ہو نیچے تو ان سے اگر لے لیں تو چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بدر کاشت طاری ضیاء کوٹ. نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب. ان کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. انہیں بھی تحفہ دے دیں. چلیں جناب یہ سیگمنٹ تو کمپلیٹ ہوا. اب چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول. العلم نور، العلم نور. دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے سوالات ہوں گے. 5 اشعار سننے ہیں. سوال ہے حیدرآباد والوں سے. ہو اخلاق اچھا، ہو کردار ستھرا. مجھے متقی تو بنا یا الہی. مجھے متقی تو بنا یا الہی. جواب درست دے دیا ہے. اخلاق اچھا، ہو کردار ستھرا، مجھے
मुत्तकी तो बनाया इलाही। साहिवाल वालों से सवाल, दे शौक तिलावत, दे ज़ौक़ इबादत। रहूं बावजू में सदा या इलाही। रहूं बावजू में सदा या इलाही, जवाब दुरुस्त दे दिया है। शौक़े तिलावत दे ज़ौक़े इबादत, रहूं बावजू में सदा या इलाही, रहूं बावजू में सदा या इलाही। बे उनके वास्ते कि खुदा कुछ अता करे। हाशा गलत गलत ये हवस बेबसर की है। हाशा गलत गलत ये हवस बेबसर की है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। उनके वास्ता के खुदा कुछ अता करे, हाशा गलत गलत ये हवस बेबसर की है। हाकिम हकीम दादो दवा दे, ये कुछ ना दे। मरदूद ये मुराद किस आयत खबर की है। मरदूद ये मुराद किस आयत खबर की है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। हाकिम हकीम दादो दवा दे, ये कुछ ना दे। मरदूद ये मुराद किस आयत खबर की है। हैदराबाद वाला सवाल है, हैरतें हैं आईना दारे वफूरे वस्फ गुल। उनके बुलबुल की खामोशी भी लबे इजहार हाय हाय, उनके बुलबुल की खामोशी भी लबे इजहार है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। साहिवाल वाला सवाल है, अर्श सा फर्श जमी है, फर्श पा अर्शे बरी। क्या निराली तर्ज की नामे खुदा रफ्तार है। क्या निराली तर्ज की नामे खुदा रफ्तार है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। मगमूम है गम जिसको आका का नहीं मिलता। बीमार है जो उनका बीमार नहीं होता। बीमार है जो उनका बीमार नहीं होता। कितनी गहरी बात है कि जिसके पास आका का गम नहीं है ना, नबी पाक की याद का गम नहीं, असल गमगीन वही है और असल बीमार भी वही है जो मदीने का बीमार नहीं है। क्या बात है, जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब। जो यादें मदीना में दिन रात तड़पते हैं। दूर उनसे मदीने का दरबार नहीं होता। दूर उनसे मदीने का दरबार नहीं होता, जवाब दुरुस्त दे दिया है। तू है आजाद सकर से तेरे बंदे आजाद। है ये सालिक भी तेरा बंदाए बेजर सिद्दीक। है ये सालिक भी तेरा बंदाए बेजर सिद्दीक, जवाब दुरुस्त दे दिया है। उनके मद्दाह नबी, उनका सनागो अल्लाह। हक उलुल फضल कहे और पैगंबर सिद्दीक। हक अबुल फजल कहे और पैगंबर सिद्दीक, जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, माशाल्लाह यहाँ तो बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला जारी है। अब यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से सवाल सुनते हैं, शेर सुनते हैं। एक आसान शेर मैं चाहूँगा, ताजरान आए हैं तो इनसे पूछ लेते हैं। यही कलाम जो आज शुरू में हमने पढ़ा, उसका बड़ा प्यारा शेर है, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है। ये शेर कंप्लीट करना है। भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की। और भी कोई स्टूडियो में जवाब देना चाहे? मैं तो समझा बड़ा आसान होगा, बहुत सारे हाथ उठेंगे। चले जनाब, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफिज़ अहमद रज़ा जी। तारिक जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना से। भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है, जवाब दुरुस्त है। इनको तोहफा दें भाई। गिलाफ काबा के मुबारक धागे और मुतबर्रक पानियों का मजमुआ। माशाल्लाह। इसी कलाम का एक शेर नीचे वालों से भी पूछ लेते हैं। हाँ हाँ रहे मदीना है गाफिल जरा तो जाग। हाँ हाँ रहे मदीना है गाफिल जरा तो जाग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद इमरान अशरफ है, जामिअतुल मदीना मियां वाली में पढ़ता हूँ जी।
हाँ हाँ रहे मदीना है गाफिल ज़रा तो जाग, ओ पाँव रखने वाले ये जा चश्मो सर की ओ है। पाँव रखने वाले ये जा चश्मो सर की है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इन इस्लामी को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रफ़ीकुल मुअतमिरीन किताब तोहफे में पेश की जा रही है। माशाअल्लाह। चलें जनाब, एक कॉल लेते हैं, फिर स्कोर बोर्ड की तरफ चलेंगे। मेरा नाम गुलाम मुर्तजा है, मैं लोधरा से बात कर रहा हूँ। मुझे ज़हनी आज़माइश बहुत अच्छा लगता है। मेरी अब्दुल हबीब भाई से ये गुजारिश है कि वतन के रंग ज़हनी आज़माइश के संग लैंग्वेज में ट्रैक ज़बान कब बोली जाएगी? जज़ाकल्लाहु खैरा। सराइकी तो मेरा ख्याल है 2 बार हमने गुफ्तगू कर ली है माशाअल्लाह। आप कोशिश कर रहे हैं कि दीगर ज़बानों की तरफ भी जाएं। एक और कॉल दे दें। हाजी अब्दुल हबीब भाई माशाल्लाह ज़हनी आज़माइश सीजन 12 जहां अपनी बरकतें लौटा रहा है पूरी दुनिया के बहुत से ममालिक में। हाजी अब्दुल हबीब भाई की बारगाह में एक सवाल है कि ये जो ज़हनी आज़माइश के ऑडिशन होते हैं इसके लिए क्या कोई मखसूस कोर्स है? थोड़ी सी रहनुमाई फरमा दें। नहीं जनाब, कोई कोर्स नहीं है, बल्कि हमने ज़हनी आज़माइश की जब ऑडिशन शुरू किया था, हमने मदनी चैनल पर भी ऐलान किया था, सोशल मीडिया पर भी ऐलान किया था कि 17 साल से जिसकी उम्र ज़्यादा है, तमाम आशिकान रसूल का मदनी चैनल है, कोई भी आ सकता है ज़हनी आज़माइश के सिलसिले में। आज हमारे स्टूडियो में वकील साहब मौजूद हैं, ये वकालत करते हैं, हैदराबाद की टीम के 4th मेंबर ये हैं। तो हर शोबे से लोग आए और वो सेलेक्ट हुए, और उसमें कोई कोर्स नहीं था। हमने एक निसाब दिया था और उस निसाब में ये था कि आप इस निसाब से तैयारी करके आ जाएं। तो एक मुख्तसर सवाल जवाब थे, लोगों ने तैयारी की और आ गए। तो अगली बार आप भी इंशाल्लाह आना चाहें तो आपको भी वेलकम कहेंगे। आइए चलते हैं नाज़रीन, स्कोर बोर्ड हमारा क्या बता रहा है। जनाब 20 नंबर दोनों टीमों के हैं। अगला सेगमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज ताजरान आए हैं, तवज्जो के साथ आपने सेगमेंट देखना है, बाकी ने भी तवज्जो से देखना है। नाम है अहकाम तिजारत। पहला सवाल करेंगे हैदराबाद वालों से। बाज़ औक़ात शराकत दारी में इस तरह होता है कि अगर कारोबार नुकसान में जा रहा हो तो पुराने पार्टनर कारोबार को बेहतर बनाने के लिए नए पार्टनर को शामिल कर लेते हैं। तो नया पार्टनर पुराने पार्टनर से कहता है कि मार्केट में मेरी गुडविल ज़्यादा है, इसलिए अगर मैं 1 लाख का बिजनेस लाऊं तो मुझे 1.5 लाख का कैपिटल दिया जाए, यानी उसका हक 50,000 इजाफी बढ़ाया जाए। तो क्या ऐसा करना जायज़ है? बड़ा टिपिकल सवाल है पार्टनरशिप के हवाले से। महज गुडविल की बिना पर जो है कैपिटल ज़्यादा शो करना ये शरआन दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि गुडविल जो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये इसकी जो हैसियत है ये एक मनफियत सी है, ये कोई ऐसा माल नहीं है जिसके बदले कुछ लिया जाए। तो नए पार्टनर का उतना ही कैपिटल शो होगा जितना उसने दिया है, ज़्यादा कैपिटल शो करना शरआन दुरुस्त नहीं है। जनाब कितनी अहम मालूमात है ताजरान के लिए, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सवाल है साहिवाल वालों से। नया मोबाइल लेकर रकम की अदायगी भी कर देते हैं, मगर डब्बा खोलने के बाद मोबाइल पसंद नहीं आता तो दुकानदार से वापस करने का कहते हैं, तो वो 1000 2000 बल्कि बाज़ औक़ात उससे भी ज़्यादा कीमत कम करवाता है, जिससे खरीदार को नुकसान होता है। तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? क्या ये सूरत सूद में दाखिल है? मोबाइल खोल कर जब चेक करने के लिए स्टार्ट किया जाता है तो उसकी कीमत गिर जाती है। इस बारे में हमारा उर्फ ये है कि पहले उस तरह का दूसरा मोबाइल लेकर अच्छी तरह इत्मीनान हासिल किया जाता है, फिर डब्बा पैक मोबाइल लिया जाता है। अगर कोई ऐब ना हो तो वापस नहीं किया जाता, और अगर कोई वापस करना भी चाहे तो वो दुकानदार के साथ एक नई ख़रीदारी कर रहा है, और एक नई फ़रोख्त है। और इस तरह की फ़रोख्त कई चीज़ों में पाई जाती है, जैसा कि कार ख़रीदारी में लोग महीने के लिए या 15 दिन के लिए कार ले जाते हैं और 15 दिन के बाद आकर उसी दुकानदार को वही कार कम कीमत में फ़रोख्त कर देते हैं। ये एक नई फ़रोख्त है, अगर इसमें खरीदो फरोख्त की शराइत और सूल पाई जाएँ तो इसमें कोई हरज नहीं। जनाब ये सूद नहीं है, इसमें कोई हरज नहीं है। कितने प्यारे अंदाज में इसकी वजाहत आ गई सामने, जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। बड़ा प्यारा सवाल। उम्रे पे तो सारे ही जाना चाहते हैं, मदीने जाने की तमन्ना सबको है। अल्लाह पाक आप सबको, हम सबको हाज़िरी अता फरमाए। कोई उम्रे पर जाना चाहता है मगर एक बार उसके साथ फ्रॉड हो चुका है, हिम्मत नहीं हो रही कि क्या मैं इस तरह कह सकता हूं कि आपको जो अखराजात हैं एक टिकट के 50,000 और 2 टिकटों के 1 लाख रुपए, कोई कहना चाह रहा है कि वो मैं दे देता हूं, उम्रा करके आने के बाद आप मुझे दे देना, फिर वो मुझे 90,000 खर्चा आए या 95,000, इसमें क्या शरई हुक्म है? मैं सवाल को दोबारा पढ़ लेता हूं। सवाल ये था कि कोई उम्रे पर जाना चाहता है मगर एक बार उसके साथ फ्रॉड हो चुका है, अब इसकी हिम्मत नहीं हो रही, तो क्या वो शख्स किसी को इस तरह कह सकता है कि जो अखराजात हैं एक टिकट के 50,000 और 2 टिकटों के 1 लाख वो मैं दे देता हूं, उम्रा करके आने के बाद आप मुझे दे देना, फिर वो मुझे 90,000 खर्चा आए या 95,000, उसका शरई हुक्म क्या है? इसकी 2 सूरतें हैं।
ایک صورت تو یہ ہے آپ نے اس شخص کے ساتھ احسان و بھلائی کے طور پر ایسا کیا کہ اسے کہا کہ آپ عمرے پر چلے جائیں، فی الحال پیسے میں دے دیتا ہوں، آپ مجھے واپس آ کر دے دیجئے گا. تو اس صورت میں تو آپ اتنے ہی پیسے لے سکتے ہیں جتنے خرچ ہوئے. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کا یہ کاروبار ہے اور زید کسی شخص کو زید کی دکان سے فراڈ ہوا تو وہ آپ کے پاس آ گیا، آپ بھی یہی کام کرتے ہیں، تو آپ نے اس سے کہا کہ میں 50,000 روپے کا پیکیج دے رہا ہوں اور 2 شخصوں کے 1 لاکھ روپے ہو جائیں گے. تو یہ صورت بالکل درست ہے، اور اس صورت میں یہ ضروری نہیں کہ آپ اتنے ہی اس سے پیسے لیں جتنا خرچہ ہے، بلکہ آپ اوپر نفع رکھ سکتے ہیں اور اگر گاہک کو نقصان ہو تب بھی اس کا بوجھ گاہک پر نہیں آئے گا. جواب تو آپ نے ٹھیک دیا، لیکن تھوڑا ٹپیکل مسئلہ ہے، میں اس کو آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے پہلے بھی مجھے بڑا تکلیف ہوئی تھی اور لوگ میرے پیسے کھا گئے تھے، تو وہ سامنے والا کہتا ہے آپ مسئلہ نہیں ہے، عمرہ کر کے آ جائیں، عمرہ کر کے آ کر پھر مجھے آپ 1 لاکھ روپے دے دیجیے گا، 50,000 کا پیکیج ہے. تو اب اس صورت میں 2 صورتیں بنیں گی. ایک تو وہ خود ہی کاروبار کر رہا ہے، ٹریول ایجنٹ ہے، 50,000 کا پیکیج دے رہا ہے اور عمرہ کر کے آ کر 50,000 دینے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کا کہیں سے کروا دوں گا اور جتنا بھی خرچہ ہے میں آپ سے 1 لاکھ روپے لوں گا، تو یہ اس لیے درست نہیں ہوگا کہ وہاں سے اگر 90,000 یا 95,000 کا لیا اور اس کو نفع رکھ کے دیا تو یہ درست نہیں ہوگا، تو اس میں پھر اتنے ہی پیسے لینے ہوں گے. تو بہتر صورت پہلے والی ہے کہ بندہ پیکیج ہی سیل کر دے، بے شک ادھار میں دے دے یا کیش میں دے دے. تو بہرحال یہ تھوڑا ٹپیکل میٹر ہے. ہم یہ سلسلہ اس لیے کرتے ہیں کہ ایک ہائی لائٹ آپ کو بتا دیں تجارت کے مسائل کتنے ضروری ہیں، کاروبار کے لیے شریعت کے مسائل سیکھنا کتنا ضروری ہے، تو آپ اس کو سیکھنے والے بنیں. اب جناب ملازمین کے لیے سوال ہے. ایک ملازم، اچھا ان کا جواب درست مانا جا رہا ہے، 2 نمبر انہیں دے دیجیے گا. ایک ملازم اگر 10 دن نوکری پر نہیں جاتا، اس کے لیے 10 دنوں کی تنخواہ حلال ہے لینا یا حرام ہے؟ بتائیے. ایک ملازم اگر 10 دن نوکری پر نہیں جا رہا اور وہ ظاہر یہ کر رہا ہے کہ میں نوکری پر گیا تھا اور جھوٹی حاضری لگا کر تنخواہ لے رہا ہے تو یہ حلال نہیں. اور اگر وہ ظاہر یہ کر رہا ہے کہ میں نوکری پر نہیں تھا تو پھر کمپنی اور ملازم کے درمیان ہونے والے معاہدے کو دیکھا جائے گا کہ اس میں کیا تھا. اور کیونکہ کمپنیوں اپنے ملازم کے ساتھ جو معاہدے کرتی ہے اس کے طریقے مختلف ہوتے ہیں اور چھٹیوں کے طریقے بھی مختلف ہوتے ہیں کہ بعض کمپنیاں ماہانہ چھٹیوں کی گنجائش رکھتی ہے، بعض سالانہ چھٹیوں کی گنجائش رکھتی ہے، اور بعض کمپنیوں کی پالیسی یہ ہوتی ہے کہ اتنی چھٹیوں میں سے اتنی چھٹیاں تنخواہ کے ساتھ اور اتنی جو اس سے زائد ہوں گی وہ تنخواہ کے بغیر ہوں گی. الغرض یہ ہے کہ اس مسئلے کی جو اصل بنیاد ہے وہ کمپنی اور ملازم کے درمیان ہونے والا معاہدہ ہے. بڑی اہم بات اس میں پتہ چلی کہ جھوٹ بول کر پتہ چلا حاضری نہیں ہو رہی ہے، گھر بیٹھے اور حاضری لگوا رہے ہیں اور اس کے پیسے لیں گے تو یہ حرام ہے. اب البتہ بتا دیا کہ میں چھٹی پہ ہوں اور کمپنی سے ایسا معاہدہ ہے کہ چھٹی کرنے کی اجازت تھی، تنخواہ نہیں کٹتی، تو وہ معاہدے کی طرف رجوع کیا جائے گا. جواب انہوں نے بھی درست دے دیا ہے جناب. ملازمین کے لیے بھی مدنی پھول، تاجران کے لیے بھی مدنی پھول. یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. آئیے چلتے ہیں اپنے اسکور بورڈ کی طرف. جی کمال یہ ہے کہ ابھی تک دونوں ٹیموں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، پورے نمبر ہیں ان کے پاس، 24 نمبر ہیں. اگلے سیگمنٹ کی طرف جانے سے پہلے آئیے کال سلسلے میں ویڈیو کال شامل کرتے ہیں. جی عبدالحبیب بھائی السلام علیکم، میرا نام محمد وقاص ہے. یہ میرے قسم کا ہوٹل ہے جہاں پر ہم مدنی چینل چلاتے ہیں. آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں، ذہنی دمائش کریں یہاں پہ آ کے. ہم منتظر ہیں کہ آپ جتوئی میں کب تشریف لے رہے ہیں. آپ آئیں گے تو ہمارا دل بھی خوش ہو جائے گا الحمدللہ. جزاک اللہ. کون سا شہر تھا؟ جتوئی؟ جتوئی غالباً پنجاب میں. جی سرائے کی بیلٹ میں. چلے جناب بہت شکریہ آپ کی دعوت کا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور بھی ہوٹلز والے اور بھی ریسٹورنٹ والے لوگ اپنے یہاں پتہ نہیں کیا کیا چلا رہے ہوتے ہیں. مدنی چینل چلائیں، انشاءاللہ آپ کے گاہک دیکھیں گے، آپ کو بھی ثواب ملے گا. گھر جا کر بھی وہ دیکھیں گے، یہاں دیکھ کر جائیں گے اچھا لگے گا تو گھر جا کر دیکھیں گے، وہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. آئیے ناظرین اب چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. غور سے سنیے اور پڑھیے. العلم نور، العلم نور. بڑا کمال کا سیگمنٹ ہے یہ. ایک ٹیسٹ ہے آئی کیو کا، آپ کی ذہانت کا ٹیسٹ ہے. یہاں موجود حاضرین بھی، گھر میں بیٹھے ناظرین بھی، دونوں ٹیمیں بھی غور سے دیکھیں، غور سے سنیں، کیونکہ جو یہ دیکھیں گے اور سنیں گے اسی میں سے جواب پوچھا جائے گا، سوال پوچھا جائے گا. یاد رہے کہ یہ انہوں نے بھی پہلے نہیں پڑھا ہوا جس طرح آپ نے نہیں پڑھا ہوا. سب کے لیے فرسٹ ٹائم ہوگا. آپ بھی چیک کریں کہ آپ کو کتنا یاد ہوتا ہے. ان ٹیموں سے تو سوال ہوں گے. آئیے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں.
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں. ان کی والدہ کا نام زینب بنت مزعون رضی اللہ عنہا ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے امام ہیں. 73 ہجری میں 84 یا 86 برس کی عمر میں آپ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا اور مکہ معظمہ میں مقام محسب یا مقام ذی طویٰ میں مزار مبارک ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے 2630 احادیث روایت کی ہیں. قرآن مجید میں جن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے نام جتنی بار آئے ہیں ان میں سے چند یہ ہیں. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا نام مبارک قرآن مجید میں 25 بار آیا ہے. حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا نام مبارک قرآن مجید میں 43 بار آیا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام مبارک قرآن مجید میں 69 بار آیا ہے. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا نام مبارک قرآن مجید میں 12 بار آیا ہے. حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کا نام مبارک قرآن مجید میں 17 بار آیا ہے. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا نام مبارک قرآن مجید میں 16 بار آیا ہے. حضرت سیدنا داود علیہ السلام کا نام مبارک قرآن مجید میں 16 بار آیا ہے. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا نام مبارک قرآن مجید میں 17 بار آیا ہے. حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا نام مبارک قرآن مجید میں 4 بار آیا ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نام مبارک قرآن مجید میں 136 بار آیا ہے. جی جناب، اب چلتے ہیں دونوں ٹیموں کی طرف. یہ انہوں نے ابھی سڈنلی سنا ہے، اب یہ دیکھنا ہے کہ جواب کیسے دیتے ہیں. پہلا سوال 3 نمبر کا ہوگا، دوسرا سوال 2 نمبر کا ہوگا. سوال ہے حیدرآباد والوں سے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام مبارک قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا؟ ویری ڈیفیکلٹ. رائٹ اوے سنا ہے، جواب دینا ہے. 3 نمبر کا سوال ہے. 69 مرتبہ. آپ نے کہا 69، انگلش میں کہا، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ 69. آپ کا جواب بالکل درست ہے. 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. ذرا سوچئے کتنا جلدی انہوں نے یاد کیا ہے. سائیوال والوں کی باری ہے. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 16 مرتبہ. تھوڑا مشورہ اور کر لیتے. 3 نمبر کا سوال تھا. آپ کے سامنے حیدرآباد والوں نے 3 نمبر حاصل کیے ہیں. آپ نے کہا 16 مرتبہ، میرے پاس لکھا ہے 16 ٹائم. جواب بالکل درست دے دیا ہے. 16 بار حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں آیا ہے. اب باری پھر حیدرآباد والوں کی ہے. 2 نمبر کا سوال ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ جلدی کریں. جنت البقیع مدینۃ المنورہ. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. کوئی ہے جو یہاں جواب دے؟ اچھا یہاں حاضر. اچھا یہاں تاجران والے بھی کہہ رہے ہیں ہم جواب دیں گے. ذرا حضرت عبداللہ ابن عمر کا مزار کہاں ہے؟ نام بھی بتائیں گے، کیا کرتے ہیں بھی بتائیں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شہزاد نوری ہے. میں موبائل مارکیٹ سے تعلق رکھتا ہوں. موبائل ایسیسریز کا کام ہے میرا. ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کا مزار مبارک مکہ معظمہ میں. نہیں، جو مقام بتایا گیا تھا طوا کا مقام، ذی طوا مقام تھا. آپ کا جواب ہم درست مان رہے ہیں. آپ کو تحفہ پیش کرتے ہیں. کون کہتا ہے تاجر ذہین نہیں ہوتے جناب؟ تسبیح مدینہ اور جو ہے وہ مدینے کا بال پین. کیا بات ہے، سبحان اللہ. چلیں جناب، ان کو تحفہ دیا جا رہا ہے. 2 نمبر کا سوال میں غلطی ہو گئی ہے حیدرآباد والوں سے. باری ہے ساہیوال والوں کی. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کتنی احادیث روایت کی ہیں؟ 2630. 2630 احادیث روایت کی ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. کیا بات ہے، ساہیوال والوں نے جواب درست دیا ہے. چلے ایک اور سوال کرتا ہوں، دیکھتے ہیں یہاں جواب ملتا ہے یا نیچے سے جواب ملتا ہے. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا نام قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ غلط جواب دینے والے کو ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں بھیجنا چاہیے. چلے بزرگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں. نیچے والوں سے الگ سوال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. محمد یوسف اتاری. جی 7 بار آیا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مبارک نام 7 بار. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام 7 بار نہیں آیا ہے. ان کو مدنی قافلے میں بھیج دیں بھائی. نیچے ہے کوئی جواب دینے والے؟ بتائیں.
अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी 17 मरतबा। चलो एक और इस्लाम में मिल गया मदनी काफिले के लिए। अब ऊपर देखें भाई, पूरा मदनी काफिला लगता है हजरत फैजान इस्माइल अलैहिस्सलाम से तैयार हो जाएगा लगता है। चलें अब गौर करें इन बच्चों पे कितना प्रेशर होगा जो टीम के। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 12 दफा जनाब 12 मरतबा जवाब दुरुस्त दे दिया इन्होंने माशाल्लाह। चला इनको भी बातनी बीमारियों की मालूमात किताब तो चले एक और तोहफा ले जाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम कुरान पाक में कितनी बार आया है जनाब? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 136 मरतबा है। क्या बात है, 136 बार जवाब दुरुस्त दे दिया है। इंशाल्लाह इनको ज़हनी आजमाइश के सवालात पर मुश्तमिल किताब दिलचस्प मालूमात हिस्सा 2 ये पेश की जा रही है। जनाब आइए एक और कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं, फिर स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी हजूर मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि मेरे जो घर वाले हैं वाइफ अभी कुछ ही माह हुए हैं मेरी शादी को, तो अगले दिन कुछ जो पहले प्रोग्राम हुए उनमें उस स्टेज का बता रहे थे कि इतने अखराजात हैं, तो उसी हवाले से उन्होंने तरगीब दिलाई। तो जो मेरी वाइफ है उन्होंने अपनी सोने की अंगूठी जो उनको शादी पे गिफ्ट मिले थे उन्होंने वो दावत इस्लामी के मदनी चैनल अकाउंट में जमा करवाने की नियत की है। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। हम इस तरह खैर आपने दी, हम नेकी के काम में मना नहीं करेंगे, अल्लाह आपको इसके बदले जन्नत के ज़ेवरात अता फरमाए। लेकिन हमारी ख्वाहिश ये थी, मैं रिपीट कर देता हूँ, कि ज़हनी आजमाइश का जो ये सिलसिला पूरी दुनिया में देखा जाता है और हमारे पास जो फीडबैक है कि करोड़ों नाजरीन देखते हैं, तो ये सिलसिला यकीनन इसके अखराजात भी होते हैं। तो हम ये चाह रहे थे कि इसके टोटल अखराजात जो हमने एक अजम्पशन किया आउटडोर सिलसिलों से पहले तकरीबन 30 लाख रुपए के अखराजात हैं। तो हमने ये चाहा कि ज़हनी आजमाइश के इतने प्यारे सिलसिले को बहुत शौक से दुनिया भर के लोग देखते हैं, तो 15-15 लाख के हमने 2 यूनिट बना लिए, क्योंकि अपने मरहूम वालिदैन वगैरह के इसाले सवाब के लिए बहुत बड़ी नेकी है। तो 15-15 लाख के 2 यूनिट जो हमें देंगे, हमने उसके लिए बड़े प्यारे तहाइफ भी, से सब वो तहाइफ मौजूद हैं, बड़े प्यारे हमने तहाइफ तैयार किए थे। हमने उसका क्लिप भी वायरल किया है। सब्ज गुंबद पर जो सीढ़ी मुबारक है उसका हमें पीस 2 मिले थे, तो हमने वो भी तोहफे में उनको पेश करेंगे। बहरहाल ये उस कीमत के बदले तोहफा नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक की रहमत से उम्मीद है कि उनको ज़हनी आजमाइश को स्पॉन्सर करने का सवाब मिलेगा। रकम आपकी अलबत्ता मदनी चैनल के अकाउंट में डाली जाएगी। तो जो इस्लामी भाई इस नेकी को हासिल करना चाहें, आप खुद देख सकते हैं कि दुनिया भर में किस शौक से देखा जाता है। जितने नाज़रीन इल्म दीन सीखेंगे, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है वो अजर आपको मिल सकता है। तो आप हमारा साथ दीजिए और इस नेकी के काम में ताउन कीजिए, ताकि दावत इस्लामी के जो अपने अखराजात हैं वो इस तरह आपस में हम बोझ उठा लेंगे तो काम आगे बढ़ता चला जाएगा। चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन। अगला जो हमारा सेगमेंट है, आइए चलते हैं ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन की तरफ। चलें जनाब, आज दोनों टीमों के दरमियान क्विज एप्लीकेशन में मुकाबला होगा। मैं चाहूंगा यहाँ जितने ऑडियंस हैं वो भी अपने मोबाइल में, और घर पे बैठे लोग भी अपने मोबाइल में क्विज एप्लीकेशन ऑन कर लें। देखिए ये तलबा जो कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं कि नहीं। स्क्रीन पर आपको क्विज एप्लीकेशन दिखाई देगी। जब आप क्विज एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे तो ये 4 ऑप्शन नजर आएंगे आपको। स्टार्ट मैंने दबा दिया है, तो ये अब सारे सेगमेंट मेरे सामने आ गए हैं। आज हम करेंगे इल्म नूर है, और इल्म नूर है का 7वां सेगमेंट हम करेंगे इंशाअल्लाह हैदराबाद वालों से, और साहिवाल वालों से क्या करेंगे वो थोड़ी देर बाद बताएंगे। जी 10 सवाल होंगे, आपने सवाल भी पढ़ना है और उसका जवाब भी बताना है, फिर क्लिक करना है ताकि नाजरीन भी हमारे साथ रहें। आप में से आपको दे दूं। अब ये एप्लीकेशन में जो कुछ हो रहा है आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, सवाल पढ़ेंगे। वो कौन सा परिंदा है जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फरमाबरदारी और खिदमत गुजारी में बहुत मशहूर है? ए ऑप्शन हुदहुद। बिल्कुल दुरुस्त है। क्या बात है, जवाब। दूसरा सवाल, हजरत बहाउद्दीन ज़करिया अलैहि रहमा का मज़ार शरीफ किस शहर में है? ऑप्शन बी मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ में। बिल्कुल दुरुस्त है। तीसरा सवाल, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हो का असल नाम क्या है? ऑप्शन ए अब्दुर रहमान। माशाअल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त है। सवाल नंबर 4, इंसान ने मुर्दे को दफनाना किससे सीखा? ऑप्शन सी कव्वे से। बिल्कुल दुरुस्त है। सवाल नंबर 5, वो कौन सी सूरत है जिसके दरमियान में भी बिस्मिल्लाह शरीफ है? ऑप्शन बी सूरह नमल। बिल्कुल दुरुस्त है। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमा के वालिद साहिब का नाम बताएं। ऑप्शन बी मौलाना नकी अली खान। बिल्कुल दुरुस्त है। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम बताएं। ऑप्शन बी अली बिन उस्मान। बिल्कुल दुरुस्त है। गुस्ल के कितने फराइज हैं? ऑप्शन बी 3।
जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आसिफ बिन बरखिया किस पैगंबर अलैहिस्सलाम के दरबारी थे? ऑप्शन ए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। बिल्कुल दुरुस्त है। सवाल नंबर 10, हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की कुनियत क्या है? ऑप्शन सी अबू हफ्स। कांग्रेचुलेशन, माशाअल्लाह। हैदराबाद वालों ने 10 के 10 नंबर हासिल कर लिए हैं। नाज़रीन, अगर अभी तक आपने ज़हनी आज़माइश क्विज एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की, ये वो एप्लीकेशन है, अपने घर में अपने बच्चों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ भी आप ज़हनी आज़माइश कर सकते हैं। इल्म दीन में इजाफा होता जाएगा, सवाल जवाब के जरिए आप सीखते जाएंगे। अब बारी है जनाब हमारे साहिवाल वालों की, और इनके साथ हम इल्म नूर है ही का सेगमेंट नंबर 8 करेंगे। चलें जनाब, इनको मैं ओपन करके दे देता हूं और उसके बाद देखते हैं कि ये कैसे जवाब देते हैं। जवाब उसी तरह, सवाल भी पढ़ेंगे और जवाब भी बताएंगे। दुनिया में दरख्तों के तने लकड़ी के होते हैं, बताएं जन्नत में किस चीज के होंगे? ऑप्शन बी सोने के। बिल्कुल दुरुस्त है। वो कौन थे जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने परिंदों की बोलियां सिखाई थी, और आप जब लोहे को हाथ में लेते तो वो मोम की तरह नरम हो जाया करता था? ऑप्शन ए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। बिल्कुल दुरुस्त है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। वो कौन लोग थे जो 300 बरस से ज्यादा अरसे तक सोते रहे? असहाबे कहफ। नंबर ए। बिल्कुल दुरुस्त है। चारों खुलाफाए राशिदीन में से वो कौन हैं जिनके 3 बेटों के नाम अबू बकर, उमर और उस्मान हैं? ऑप्शन ए हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु। बिल्कुल दुरुस्त है। वो कौन से सहाबी हैं जिन्होंने सरकार अलैहिस्सलाम से 2 बार जन्नत खरीदी? ऑप्शन सी हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह का असली नाम क्या है? ऑप्शन सी हसन संजरी। बिल्कुल दुरुस्त है। हज़ूर जाने आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम के रिज़ाई भाई जो आपके चचा भी हैं, उनका नाम बताएं? ऑप्शन ए हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु। बिल्कुल दुरुस्त है। वो कौन से सहाबी हैं जिन्हें सैफुल्लाह का लक़ब अता किया गया? नंबर ऑप्शन बी हज़रत खालिद बिन वलीद। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अतीक कौन से सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब है? ऑप्शन सी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु। बिल्कुल दुरुस्त है। गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा का नाम बताएं? ऑप्शन ए उम्मुल खैर फातिमा। आपका जवाब कांग्रेचुलेशन, माशाअल्लाह। जनाब साहिवाल वालों ने भी 10 में से 10 नंबर हासिल कर लिए हैं। अब मुझे बताइए आपने अपने घर में कितने नंबर हासिल किए हैं? तो जनाब अपने साथ भी घर पे बैठकर आप ज़हनी आजमाइश की क्विज एप्लीकेशन में हिस्सा मिला सकते हैं। डाउनलोड कीजिए, इसकी दावत आगे दीजिए ताकि नेकी के काम में आप भी शामिल हो जाएं। आइए नाज़रीन, एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं, फिर स्कोर बोर्ड की तरफ चलेंगे। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अहलन व सहलन, मरहबा। अब्दुल हबीब भाई नू सरगोदा आमद पर खुश आमदीद जी आया नू। माशाअल्लाह खुशखबरी मिली ते सेमीफाइनल सीजन 12 दा सरगोदे करा रहे हो ते जी आया नू बड़ी खुशी हुई। इंशाअल्लाह भरपूर जनाब दा इस्तकबाल करांगे। तमाम आशिकाने रसूल इंशाअल्लाह इस अंदर शिरकत करने दी पूरी कोशिश करांगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको सलामती दे और अल्लाह करे कि खैर से सारे मामलात हो जाए। नीयत तो की है आउटडोर सिलसिले करना, इट्स नॉट वेरी इजी, थोड़ा सा टेक्निकल है क्योंकि बयान होता है ना, मुबल्लिग गया और मैदान में बेशक 50,000 लोग हों, इट्स ये हो जाता है, लेकिन एक टेक्निकल सिलसिला जिसमें सवाल जवाब भी हैं, ग्राफिक्स भी इन्वॉल्व हैं, स्कोर बोर्ड भी बनाना है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो करनी होती हैं। अल्लाह करेगा तो खैर रहेगी, आप दुआ करेंगे इंशाअल्लाह तो बेहतर हो जाएगा इंशाअल्लाह। आइए चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ। जनाब 39 नंबर है साहिवाल वालों के, 37 है हैदराबाद वालों के। अगला सेगमेंट है सीरतुन नबी। आइए चलते हैं सेगमेंट की तरफ। नाजरीन, हम कोशिश कर रहे हैं कि इस सिलसिले में मरहलावार नबी पाक की सीरत पर सवालात करें। कल के सिलसिले में हमने नबी पाक की विलादत से पहले के बारे में सवाल किए थे। आज इंशाअल्लाह विलादत के वक्त के अहवाल पर सवाल होगा। सवाल हैदराबाद वालों से है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक से सबसे पहले क्या कलाम निकला? जीत या हार मकसद नहीं है तेरा। हज़रत सैयदतुना हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि वो पहले कलिमात जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ुबान से निकले वो ये थे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
व सुबहानल्लाहि बुकरतन व असीला। अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सुबहानल्लाहि बुकरतन व असीला। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले रूनुमा होने वाले चंद वाक़यात बताएं जो कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी पर दलालत करते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आका अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त जब करीब आया तो बहुत से ऐसे वाक़यात रौनमा हुए जिन्होंने आकर बशारत दी कि मेरे आका तशरीफ़ ला रहे हैं। उनमें से चंद वाक़यात ये हैं कि फ़ारस के कदे में जो आग जली हुई थी 1000 साल से वो भी बुझ गई, बुत भी गिर गए, और उसके बाद कसरा का जो महल था उसमें ज़लज़ला आया और उसके 14 किंगरे मुनहिदम हो गए और बराने रहमत का बरस जाना और मक्का की जो है अहले अरब की खुशहाली आ जाना, बहुत सारे सालों से जो कहत पड़ा था वो दूर हो गया, और जो कूफा और शाम के दरमियान वादी समावा है उसका यकदम चल पड़ना, ये सारी इस बात की दलील थी कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारिक वसल्लम दुनिया में जलवगारा हो रहे हैं। क्या बात है। नबी पाक की आमद से पहले बड़े हैरतनाक वाक़यात दुनिया में हुए, गोया कायनात को झंझोड़ कर बताया जा रहा था ये किस शहंशाह वाला की आमद है, ये कौन से शहे बाला की आमद है, ये किस शहंशाह वाला की आमद है, ये कौन से शहे वाला की आमद है। बोलो मरहबा मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा। रसूल उन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं, रसूल उन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियाँ मनाने आए हैं। किस शहंशाह वाला की आमद है। आका मरहबा, मक्की मरहबा, ये कौन से शहे वाला की आमद है। बोलो मरहबा, बोलो मरहबा या मुस्तफ़ा। हैदराबाद वाला सवाल है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत किस तारीख को हुई। इस्लामिक डेट भी बताएंगे और ईसवी साल की तारीख भी बताएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक 12 रबीउल अव्वल और 20 अप्रैल 571 ईस्वी को हुई। असहाबे फील के वाकया के 50 या 55 दिन बाद 12 रबीउल अव्वल मुताबिक 20 अप्रैल 571 से हिजरी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के वालिद, वालिदा और दादा का इंतकाल कब हुआ। हमारे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारिक वसल्लम की विलादत से पहले आपके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो चुका था। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक 6 बरस हुई तो आपकी वालदा माजिदा सैयदा तय्यबा ताहिरा अम्मा जी आमीना रदियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हो गया। फिर जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 8 बरस हुई तो आपके दादा सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला अन्हु का भी इंतकाल हो हजरत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल भी आपकी 8 साल की उम्र में हो गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की 2 रिज़ाई वालदाओं के नाम बताएं। नंबर 1 हज़रत सैयदतुना हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा और दूसरी अबू लहब की लूंडी हज़रत सुवैबा रदियल्लाहु ताला। जनाब सुवैबा और हजरत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब का लक़ब क्या है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा जान का लक़ब मुतइमुत तैर यानी परिंदों को खाना खिलाने वाला। परिंदों को खाना खिलाने वाला मुतइमुत तैर। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत के बारे में सेगमेंट हमें मरहलावार प्यारे आका की सीरत के बारे में सवालन जवाबन सीखने को मिल रहा है, लेकिन ये बहुत मुख्तसर सी बात है। ये भी एक तरह से इंडिकेशन है, एक एहसास दिलाना है कि एक आशिक रसूल को, एक नबी पाक के उम्मती को नबी पाक की ज़िंदगी के बारे में मालूम होना चाहिए। बड़ी प्यारी किताब मकतबतुल मदीना पर सीरत मुस्तफ़ा मौजूद है। इस किताब को हासिल करें, इसको पढ़ें और
اس کو عشق کے حالت میں پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ میرے آقا کے ایسے ایسے واقعات لکھے ہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے چلتے ہیں ناظرین ایک بار پھر اسکور بورڈ کی طرف اور اپنے اسکور بورڈ کو دیکھتے ہیں. جناب 45 نمبر ساہیوال، 43 نمبر ہیں حیدرآباد والوں کے. اب وقت ہوا ہے نیک اعمال کا جائزہ لیں گے اور اس کے بعد نعت شریف بھی سنیں گے. اپنے اپنے نیک اعمال کا جائزہ لے لیجئے، رسائل نکال لیجئے یا موبائل اپلیکیشن ہے تو اس کو نکال لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور حصول ثواب کی نیت سے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آئیے مل کر محاسبہ کرتے ہیں. اچھی اچھی نیتیں کی، پانچوں نمازیں باجماعت ادا کی، ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی، رات میں سورہ ملک پڑھی یا سن لی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی تسبیح فاطمہ سورہ اخلاص پڑھی، کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات ترجمہ و تفسیر پڑھ یا سن لیے، شجرے کے اوراد پڑھے، 313 بار درود شریف پڑھے، آنکھوں کو گناہوں سے بچایا، کانوں کو گناہوں سے بچایا، فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچے رکھیں، 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی، اذان و اقامت کا جواب دیا، غصے کا علاج کیا، اپنا محاسبہ کیا، اپنے نگران کی اطاعت کی، آپ اور جی کہہ کر بات کی، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھایا، عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے، 2 گھنٹے مدنی کاموں میں صرف کیے، صدائے مدینہ لگائی، دوسروں کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے، گھر درس ہوا، مسجد درس دیا، سنت کے مطابق لباس پہنا، زلفے رکھنے کی سنت پر عمل ہے، 1 مشت داڑھی ہے، گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی، سنت کے مطابق کھانا کھایا، مسلمانوں کو سلام کیا، کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا، ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی، تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی، اوابین یا اشراق و چاش پڑھی، عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھیں، 12 مدنی کاموں میں سے 1 مدنی کام کی ترغیب دلائی، دوسروں سے مانگ کر چیز استعمال تو نہیں کی، جھوٹ غیبت چغلی سے بچے، کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا، ذاتی دوستی تو نہیں کی، وقت پر قرض ادا کیا، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی دل تائید نہ کرے، صفائی وقت پر قرض ادا کیا، صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا، مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی، بعد فجر مدنی حلقے میں شرکت کی، کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی، چوک درس دیا، والدین اور پیر و مرشید کو اصال ثواب کیا، اسراف سے بچے، ٹریفک قوانین کی پابندی کی، تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا، زبان کے گناہوں سے بچے، فضول باتوں سے بچے، مذاق مسخری طنز دل آزاری اور کہکا لگانے سے بچے، امامہ شریف باندھا، ماں باپ کا ادب کیا. اللہ پاک ہم سب کو اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب انشاءاللہ نعت شریف سنیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہے لاکھ لاکھ مولا ہر آن شکر تیرا ہے. لاکھ لاکھ مولا ہر آن شکر تیرا. ایک بار پھر دکھایا سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے. مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے. یہ کلام
قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بڑا پیارا کلام لکھا ہے، اور واقعی جس کو جب مدینے کا بلاوا آ جائے تو اس کو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ مقدر بھی مسکرا رہا ہے، قسمت بھی جھوم رہی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جلدی ہم سب کو بلاوا آ جائے۔ اسی تصور میں ذرا ڈوب کر اس کلام کو سنیں کہ وہ دن کیسا ہوگا جب یہ اطلاع ملے گی کہ آپ کا مدینے کا بلاوا آ گیا ہے۔ پھر ہم بھی مل کر کہیں گے مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے، مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے، پھر مجھے مدینے میں دیکھو، پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے، میرے شاہ نے بلایا ہے، پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے، میرے شاہ نے بلایا ہے۔ خوب مسجد نبوی کا حسین ہے منظر، خوب مسجد نبوی کا حسین ہے منظر، سبز سبز گنبد پر دیکھو، سبز سبز گنبد پر کیسا نور چھایا ہے، سبز سبز گنبد پر کیسا نور چھایا ہے، پھر مجھے مدینے میں بولو، پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے، میرے شاہ نے بلایا ہے۔ میری گندی آنکھوں کو ہلنا جس نگاہوں کو، میری گندی آنکھوں کو ہلنا جس نگاہوں کو، شکریہ شکریہ مدینے کا، شکریہ مدینے کا، باغ پھر دکھایا ہے، شکریہ مدینے کا، باغ پھر دکھایا ہے، پھر مجھے مدینے میں دیکھو، پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے، مجھ سا پاپیوں بدکار اور آپ کا دربار، مجھ سا پاپیوں بدکار اور آپ کا دربار، بالیقین مجھ پر بھی، بالیقین مجھ پر بھی رحمتوں کا سایہ ہے، بالیقین مجھ پر بھی رحمتوں کا سایہ ہے، پھر مجھے مدینے میں دیکھو، پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے، میرے شاہ نے بلایا ہے، حق نے کر دیا مالک،
مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے میرے شاہ نے بلایا ہے باری جاؤں میں تم پر آ بھی جاؤں سرور باری جاؤں میں تم پر آ بھی جاؤں سرور کوئی دم کہوں مہمان کوئی دم کہوں مہمان دم لبوں پر آیا ہے کوئی دم کہوں مہمان کوئی دم کہوں مہمان دم لبوں پر آیا ہے پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے کیوں فدا نہ ہوتا آپ پر شگے ابرار کیوں فدا نہ ہوتا آپ پر شگے ابرار اس کو اپنے دامن میں اس کو اپنے دامن میں آپ نے چھپایا ہے اس کو اپنے دامن میں آپ نے چھپایا ہے پھر مجھے مدینے میں دیکھو پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے انشاءاللہ ہمارا بھی بلاوا جلد آئے گا، جلد مقدر مسکرائے گا اور مدینے کی حاضری نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ میرا نام محمد حارث ہے۔ میری عبدالحبیب بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی سلسلہ فیصلہ آباد میں بھی کریں، جزاک اللہ خیرہ۔ جی فیصلہ آباد میں سلسلہ پچھلے سال ہوا تھا، اس بار ہمارے اس ریجن کے ذمہ داران نے ہمیں مشورہ دیا کہ انہوں نے قربانی دی بیسیکلی کہ فیصلہ آباد کی جگہ آپ سرگودا میں کر لیں تو ایک اور شہر والوں کو موقع ملے گا، تو نیکسٹ ٹائم کبھی انشاءاللہ فیصلہ آباد کی باری پھر آ جائے گی۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ میرا نام ثنا صدیق ہے، میں قصور سے بات کر رہی ہوں۔ مجھے آپ کا پروگرام ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ کے پروگرام کی برکت سے میں اور میرے بھائی 5 وقت کے نمازی بن گئے ہیں۔ ارے واہ، دعا کریں کہ ہم نیک بن جائیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھی خبر دی آپ نے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے والدین کی آنکھوں کا آپ کو نور بنائے، اور بچے بھی اور بھی نوجوان میرے بھائی بہنیں جو بھی مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج سے پکی سچی نیت ہو جائے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ، 5 وقت پابندی سے نماز پڑھیں گے۔ یہاں اسٹوڈیو میں بھی ایسا نعرہ لگائیں، مجھے بتایا گیا حیدرآباد سے میڈیا والے لوگ بھی آئے، لگتا ہے آج اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے آئے ہیں، حیدرآباد کا مقابلہ ہے، تو مل کر نعرہ لگائیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ سرگودا سے عمران بات کر رہا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو پروگرام سرگودا میں فرمائیں گے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا وہاں پہ بیٹھنے کے لیے یا بک کروانے کے لیے، اس کا طریقہ کار جاننا ہے کہ اس میں کس طرح حصہ لے سکتے ہیں، شرکت کس طرح کر سکتے ہیں۔ جی اب تو واقعی جب سے کل سے اعلان ہوا ہے تو میسیجز اور کالز کی بھرمار ہے۔ انشاءاللہ اگلے 1-2 دن میں آپ کو ہم ڈیٹس بتا دیں گے کہ کن کن ڈیٹس پر کن کن شہروں میں پروگرام ہوں گے، اور اس کے بعد آپ کو وینیو بتا دیں گے، جگہ بتا دیں گے کہاں پر پروگرام ہوں گے۔ کچھ جگہوں پر تو آؤٹ ڈور ہوں گے، جہاں آؤٹ ڈور ہوں گے یعنی گراؤنڈ میں یا میدان میں ہوں گے وہاں تو سب کو اجازت ہوگی جو بھی آنا چاہیں، مگر کچھ جگہوں پر جس طرح سردی کا اور دھند کا بتایا جا رہا ہے تو کچھ شہروں میں ہو سکتا ہے کہ انڈور پروگرام کرنے پڑے، کسی آڈیٹوریم میں کریں گے تو ظاہر ہے اس میں مخصوص سیٹیں ہوں گی، تو اس کے لیے پھر وہی طریقہ ہوگا کہ آپ کو دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے اپنے شہر میں رابطہ کرنا ہوگا اور ان سے اپنے لیے سیٹ یا جو بھی طریقہ بتائیں گے اس کے ذریعے آپ کا داخلہ ہوگا۔ اللہ پاک خیر کرے گا انشاءاللہ۔ یہ تجربہ کرنے جا رہے ہیں 7 شہروں میں لے کر، حیدرآباد سے جو میڈیا ٹیم آئی ہے ان کو بھی میں خوشخبری دوں کہ ہم حیدرآباد میں بھی انشاءاللہ کوارٹر فائنل جو ہے وہ کریں گے انشاءاللہ، اور وہاں بھی ایک میدان انہوں نے سلیکٹ کیا ہے۔ بہرحال اللہ آسانی کرے اور خیر سے سارے معاملات ہوں۔ ناظرین وقت ہوا ہے، اب ہم چلیں گے ایک اور سیگمنٹ کی طرف جس میں مرشد کریم کی زیارت بھی ہوتی ہے، سوال کرتے ہیں صوبان بھائی، جواب دیتے ہیں
हैं पीर व मुर्शिद। यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों ने स्टूडियो में जो मौजूद हैं, नीचे मौजूद हैं, तवज्जो से देखिएगा क्योंकि इस मदनी गुलदस्ते के अंदर से जो आपने गौर से सुनेंगे उसके अंदर से सवालात मैंने आप सबसे करने हैं। आइए चलते हैं मदनी गुलदस्ते की तरफ। कहा जाता है कि एक तन्हा इंसान बज़ाहिर तो खामोश है लेकिन अपने ख्यालात से, अपनी सोचों से एक हालत जंग में होता है। तहकीक के मुताबिक एक इंसान को दिन में 6000 या उससे कुछ जायद सोचें आती हैं। माजी की नाकामियां, मुस्तकबिल का डर और अभी जो चैलेंजेस और अभी जो मसाइल चल रहे हैं। बज़ाहिर तो खामोश है लेकिन अंदर एक शोर मचा हुआ है और अगर ये बोझ ज्यादा हो जाए तो कभी कभार इंसान नफ्सियाती मरीज भी बन जाता है। अब दिमाग का कोई स्विच तो नहीं है बिजली के बल्ब की तरह कि ऑफ कर दें और फिर ऑन कर दें। जब से इंसान पैदा हुआ और मरते दम तक इस दिमाग ने तो काम करते रहना है। तो अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये क्वेश्चन है, ये सवाल है कि आप ये इरशाद फरमाइए किस तरीके से हम अपने जहन को फोकस कर सकते हैं, जो काम हम कर रहे हैं उस पर पूरी तवज्जो रहे और फजूल सोचे हमारे दिमाग में ना आए। एक तो है ना कि फजूल बात करना, ये इससे बचना चाहिए। इस तरह फजूल सोचने से भी बचना चाहिए, फजूल इधर उधर देखने से भी बचना चाहिए। ये तो है फजूल की बात। अब रहा गुनाह भरी बात, तो गुनाह भरी बात करने से तो बचना कंपलसरी है। इस तरह गुनाह भरी सोच से भी बचना कंपलसरी है। गुनाहगार होगा अगर जानबूझकर गुनाहों के तस्वुर में लज्जतें उठा रहा है, गंदे तस्वुरात में, सब समझ सकते हैं जो मैं कहना चाहता हूँ, तो ज़रा गुनाहगार है। जबकि इसमें खुद इसमें जमा हुआ है, लगा हुआ है, ख्याल आया झटक दिया, निकाल दिया, वो एक और चीज है। तो इस तरह फजूल तो फिर फजूल है और इससे ना सवाब मिलेगा ना गुनाह मिलेगा। अगर है वाकई फजूल तो सोचता रहे तो उसका वक्त बर्बाद हो रहा है, अब वो क़यामत के हिसाब के लिए तैयार रहे। तो कई ऐसी फजूल सोचें होती हैं जो इंसान पाल लेता है। अच्छा, बात सोचें बड़ी यानी अजीब और गरीब, हर एक की अपनी अपनी कैटेगरी के मुताबिक वो सोचें होती हैं। जैसे कि किसी की बेटियां हैं तो वो उनकी बेचारा वो मंगनियों और उससे, खैर इसको लफ्ज फजूल से ताबीर नहीं करूंगा मैं, यानी कि फिर भी ये गैर जरूरी होती है आमतौर पे, क्या होगा कैसे होगा, तो इतना खर्चा महंगाई फुला, शादी बड़ी महंगी है, तो इसी में बेचारा वो दुनिया से बाद चला जाता है, कर कराता कुछ भी नहीं है। तो इसलिए वो रख मोलाते आस वाली बात है। ऐ रजा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। जब वक्त आएगा तो उस वक्त देखी जाएगी, वही होगा जो मुकद्दर है हमारा। हमारे इस तरह सोचों में अपने आप को हल्कान किए जाने से कोई मसला हल तो होगा नहीं। तो इस तरह कारोबार के बारे में भी खाबा की लोग मतलब फिक्र है, अब ये दुकान खुल गई सामने, अब क्या होगा मेरे गाँव को, अच्छा वो, हाँ वो पहले तो बहुत आता था मेरे पास, अब नहीं आता, अच्छा वो अब वहां से ले रही है, तो ये भी बेकार है। तो इसलिए मतलब अल्लाह पर नजर जिसकी हो ना, तो वो फजूल सोचों में या वो गैर मेयारी सोचों में नहीं पड़ेगा। तो इसलिए अपनी सोच को आखिरत की तरफ मूव कर दे। ईमान पर खातिमा होगा नहीं होगा, बुरे खात्मे के बारे में गौर करे। बुजुर्गान दीन की नींदें उड़ती थी, रोते थे, बुरे खात्मे के खौफ से परेशान होते थे, बल्कि परेशान रहते थे बुरे खात्मे के खौफ से। हम लोग तो बिल्कुल ही, हमको तो कुछ पढ़ी नहीं है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। चलें सैयद साहब माइक लेके खड़े हो जाएं, देखते हैं कौन जवाब देता है। बताइए इस मदनी गुलदस्ते का टॉपिक क्या था, मौजू क्या था। ये मदनी मुंडे भी काफी देर से आए हुए, इनमें से किसी एक से चले लेने चले। ये अजरक वाले मदनी मुंडे बड़े प्यारे भी लग रहे हैं। चले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम हामिद है। बरों से मदनी गुलदस्ते का मौजू क्या था? बरों से चलें अगले भाई के पास चले जाए। चले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोइनुद्दीन तारी है। जी मोइनुद्दीन। बुरी सोच से कैसे बचें? बुरी सोच से कैसे बचें, जनाब ये टॉपिक था। तोहफा पेश करें मोइन भाई को। ये इनके वालिद साहब के लिए। जी इनके वालिद साहब की नीयत से। चलें। अच्छा, अब आया पीछे वाले स्लाइड में सवाल, मीडिया वाले जवाब दे तो ज्यादा अच्छा है। बुरा ख्याल आया फौरन झटक दिया, क्या फिर भी बंदा गुनाहगार होगा? अमीर अहले सुन्नत ने इसका जवाब दिया था, बुरा ख्याल आया फिर भी उसे फौरन झटक दिया तो क्या फिर भी गुनाहगार होगा बंदा?
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम मेरा अस्सलाम नाम रहमतुल्लाहि फारूक तबस्सुम है और मैं मुकामी चैनल का ब्यूरो चीफ हूँ हैदराबाद। अरे वाह भाई जी। तो बुरा ख्याल जैसे ही आए तो उसे झटक दिया जाए तो कोई उसमें गुनाह नहीं होगा। फिर गुनाहगार नहीं होगा, अल्लाह की रहमत है। इसमें जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब इन्होंने। तस्बीह मदीना, कलमे मदीना और इत्रे मदीना। माशाअल्लाह। चले नीचे इस्लामी भाइयों से सवाल है, अमीर अहले सुन्नत ने इस मदनी गुलदस्ते में आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह का कौन सा मक्ता पढ़ा था? क्या नीचे स्लाइड पे बताएंगे? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त होता है, दिल को आराम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। जवाब इनका दुरुस्त मान लेते हैं, तोहफा पेश कीजिए। इन इस्लामी को इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नेकी की दावत किताब तोहफे में पेश की जा रही है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलिए जनाब, अब हम चलते हैं उस सेगमेंट की तरफ जिसमें मुख्तलिफ ज़बानों में हम कलाम करते हैं। आज सेगमेंट शुरू करते हैं उम्मत के रंग ज़हनी आजमाइश के संग। आज जो सेगमेंट है वो बराहवी ज़बान में हम करेंगे, यानी जो बलूचिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में लोग इसे बोलते हैं, और उसमें इंशाअल्लाह हम आजजी के बारे में कुछ मदनी पूल हासिल करेंगे। तवज्जो के साथ आप समाअत करेंगे। जुआनिंगा जुआनिंगा इस्लामी आ इलूम्क एलो मदनी चैनल हुरोकाक NOE सेगमेंट उम्मत के रंग ज़हनी आजमाइश के संगठी नना ज़ेबा गा आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हमो उम्मतेक के दुनिया ना हर अकुन या मुल्कटी रहेंगेरा बरावी ज़बानट हीत केरा एलो बरावी ज़बान समझीरा ओफ्ता ओस्ते खुश कन्निंग ना खातिरान बरावी ज़बानट आजजी ना बारोट मना हीत पेश कन्निंग ना कोशिश करोट अगर दा वक्तटी कने आन गलतीस मरे तो कने माफ़ केरे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना आजजी ना शान हम मुच्चा दुनिया गान जिता अस अल्लाह ताला तेना जेबे हबीबे द इख्तियार अता फरमाइफे कि ए कना हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर नी ख्वाहिश तो बादशाह हातान बार जिंदगी गिदरे फिस, यानी ख्वाहिश या नी ख्वाहिश तो असी सादा उ बदगसे आन बार जिंदगी गिदरे फिस। तो ख्वाजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादगा बंदगा इतान बार जिंदगी गिदरे फिंगे दोस्त करे। हजरत इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना दा आजजी ए खना फरमाइफे के या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना दा आजजी ना वजागान अल्लाह ताला ने दा बुरजिंगा मर्तबे अता फरमाइफे कि नी औलाद आदमटी कुल्लान ज़्यादा बलुन मर्तबा वालूस अरेस एलो क़यामत नादा आ कुल्लान अव्वल ख्वाजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम तेना कब्र अनवरान बश किनिंग गोर एलो मैदान महशर टी कुल्लान अव्वल ख्वाजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम शफात फरमाइफो। अम्मा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाइफिक कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वक्ता वक्ता तैना सुवारी आ तैनतून अवार तैना खादिम से तुलीफिका हज़रत अनस रदियल्लाहु ताला फरमाइफिक के हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुलामता दावते हम कबूल फरमाइफिका सा अना इरग एलो मुतकुना चर्बी कुन्निंगना दावत तिनिंगा के तो ख्वाजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ओदे हम कबूल फरमाए फेके मिस्कीना मरीदाता बीमारी ना हर्रिफे का फ़कीर अतोन अवार तो तू सका एलो तईना साहब गातोन अवार ओफ्ता नयामटी तू सका। हज़रत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु तआला फरमाए फेक कि ख्वाजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तेना उराना कारीम तेना दूतियट करे का तेना खादमातून अवार तू सका इरग कंग का एलो उराना कारेम तीठी तेना खादिमातून अवार मदद करेगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न आमिर रदियल्लाहु तआला फरमाए फिक के असी वारस नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना नालैन मुबारकता बंद किशका तो ख्वाजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तैना मुबारका दो तियट ओदे जोड़ किन्निंगे शुरू करे तो ई अरस करेट या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कने ए तुबूता के दारे ई जोड़ केव तो कना दादर ख्वास्ता नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाइफे कि ना औदे जोड़ कन्निंग तू सही ए लेकिन कने द गिड़ा दोस्त अफ कि अनी नुमे आ तेना भलूनी ए जाहिर केव हंदा वड़ट साहबे किरामक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ए करे मासेठी मशगूल खनारा वार वार दरख्वास्त करेरा के या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दाकारे में नी तेनट कप्पा दादे दन कहना लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हन्ना फरमाए फे के दा रास्त से कि नुम कना कारेम ते करोरे लेकिन किने दा गिड़ा दोस्त अफ
کہ انہی نما نیامٹی یکا او شانسے اٹھ رہینگو اللہ پاک جنے کلے داڑا عمل کننگ نا ایلو ہیل کننگ تون اوار اوار ایلوفتے ہیل تننگا توفیق عطا فرمائے فے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا مدنی مقصد بھی آپ اسی زبان میں دہرا لیتے ہیں، کنے تینا ایلو مچا دنیا نا بندغاتا اصلاح کننگ نا کوشش کروئی اے انشاءاللہ عز و جل۔ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، کو کیا کہتے ہیں، نہ پچار کرون نہ بنون انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ اسلام بھائی آ گئے ہیں، اب بلوچی زبان میں انشاءاللہ براہوی زبان میں نعت شریف بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ رحمت نظر ملو کے در ملو کے دربار مصطفیٰ نا بے خواست او تیرو کے دربار مصطفیٰ نا بے خواست او تیرو کے دربار مصطفیٰ جب روانے ناتاتیاں نہ سید ہر اوسطی بڑا کے ہر اوسطی بڑا کے دربار مصطفیٰ رحمت نظر ملو دربار
क्या बात है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की नात हमने बराहवी ज़बान में सुनी। नाजरीन, अब एक बार फिर हम अपने सिलसिले की तरफ आते हैं, स्कोर बोर्ड देखेंगे और अब फाइनलाइज करना है हैदराबाद या साहिवाल, कौन सी टीम आगे जाएगी। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड। आगे बढ़ते रहो। जनाब 2 सेगमेंट बाकी हैं, दुरुस्त कीजिए और जोश के साथ मगर होश से। आइए शुरू करते हैं सेगमेंट जिसका नाम है दुरुस्त कीजिए। ये टेस्ट आप अपना भी लीजिएगा। कुछ अल्फाज हैं जो आगे पीछे करके स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे। देखिए आप भी उन अल्फाज तक पहुंचते हैं कि नहीं। इन्होंने पहुंचना है। हर सवाल के 2 नंबर हैं। हैदराबाद वालों की बारी है। लफ्ज दिखाइए, क्या दुरुस्त करना है। देखिए ये क्या है। 60 सेकंड्स का टाइमर है। ये कौन सा लफ्ज है। घर से मैं हूँ चला, सीखना इल्म दी है ये मकसद मेरा, दूर है मंजिले। 30 सेकंड के बाद मैंने आपको एक इशारा देना है और इशारा ये है कि ये किसी इलाज की बात हो रही है। 20 सेकंड रह गए हैं। आजकल इस इलाज की जरूरत भी बड़ी है लोगों को। जनाब सेकंड्स पूरे हो गए हैं। हैदराबाद वाले नहीं पहुंच सके। यहाँ कोई है जो पहुंचा हो। ये रिसाला भी है वैसे मकतबतुल मदीना का और इलाज भी है। चलें जनाब, एक भाई तो हाथ उठा रहे हैं, लगता है मदनी काफिले में जाने के लिए बेचैन है। गलत जवाब की सूरत में मदनी काफिले में रवाना कर दिया जाए। जनाब बैठ गए भाई, लगता है चले विड्रॉ हो गए। लेकिन मेरा जो इसका जवाब है ना वो आपका भी इलाज है, क्योंकि इसका नाम ही टेंशन का इलाज है। ये जो रिसाला था इसका नाम ही टेंशन का इलाज है। बहुत सारे लोग टेंशन में रहते हैं। ये रिसाला मकतबे से हासिल कर लें। गलती हो गई, हैदराबाद वाले नहीं पहुंच सके। साहिवाल वालों को अल्फाज दिखाए जाएं। जनाब कुछ आसान लग रहा है ये तो। रिसाला है क्या? जी 30 सेकंड के बाद आपको इशारा मिलेगा। इशारे बगैर बताएंगे। आसान हज। ये रिसाला आसान हज कहना चाह रहे हैं, क्या यही है? आइए देखते हैं स्क्रीन पर। आसान हज जवाब दुरुस्त दे दिया है। साहिवाल वालों ने 2 नंबर हासिल कर लिए। हैदराबाद वालों की बारी है। लफ्ज दिखाए जाए, क्या दुरुस्त करना है। मिल गया रहनुमा। ये क्या है जनाब? जरा यहाँ मौजूद इस्लामी भाई भी अपनी जहानत का इम्तिहान चेक करें। गौर कीजिए, कुछ मिलाइए, कुछ चेक कीजिए। इशारा देने जा रहा हूं, ये एक सहाबी रसूल का नाम है। चले जनाब अब पहुंचने की जल्दी कोशिश कीजिए। खुद को ऊंचा उड़ा जीत या। जनाब 20 सेकंड रह गए हैं। 4 नंबर के फर्क से साहिवाल वाले आगे हैं। हैदराबाद वालों को नंबर की बड़ी सख्त जरूरत है। 12 सेकंड रह गए। कुछ तो कह दीजिए, कौन से सहाबी रसूल हैं? 5 सेकंड रह गए। नहीं जनाब, अब्दुल्लाह बिन मुसय्यब। नहीं जनाब, गलत ही हो। अब टाइम खत्म भी हो गया है। देखते हैं यहाँ इस्लाम भाई क्या जवाब देते हैं। पूरे 60 सेकंड थे जवाब देने के लिए। जनाब लगता है अब की बार मदनी काफिले में चले जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी हज़रत अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। इंशाअल्लाह मुख्तसर फतावा अहले सुन्नत। माशाअल्लाह। अगला नाम बताइए जो अब साहिवाल वालों को ठीक करना है, अल्फाज ठीक करने हैं। जी क्या दुरुस्त करना है इन्होंने? इल्म के शौक में घर से मैं हूँ चला,
सीखना इल्म दी है ये मकसद मेरा। ये शख्सियत तो बहुत मशहूर है, ये भी एक सहाबी रसूल हैं। रास्ता है बड़ा पर कमर बांध ली। जनाब 30 सेकंड बाकी हैं। गौर कीजिए ये कौन सी हस्ती हैं, सहाबी रसूल हैं। यहाँ स्लैब पे खामोश रहेंगे मेहरबानी करके, जब आपको कहा जाए जब हाथ उठाएं, अभी खामोश रहें, सारे स्लैब पे खामोश रहें। मुआज बिन जबल, क्या ये सैयदना मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं? बताइए स्क्रीन पर। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। साहिवाल वालों ने ये 2 नंबर भी हासिल कर लिए हैं। अब जनाब फर्क बढ़ गया है, मगर इस फर्क को खत्म किया जा सकता है क्योंकि राउंड का नाम यही है, जोश के साथ मगर होश से। आइए शुरू करते हैं। इसमें 5 सवाल हैं, 5 अशार हैं, 20 नंबर हैं। ये 7-8 नंबर का फर्क खत्म हो सकता है, मगर याद रहे अगर सवाल सही आता है तो ही बेल बजाइएगा। गलत जवाब की सूरत में 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। जिसकी बेल पहले बजेगी उसी को जवाब देने का मौका मिलेगा। बारी बारी अपनी बेल पहले चेक कर लें। जी जी जी, आप दोबारा एक बार समझ लें कि आप दोनों ने बेल बजाई तो दोनों में से जिसने भी पहले बेल बजाई होगी सिर्फ उसी की बेल ब्लिंक होगी। आपकी ब्लिंक ना हो तो आप घबराइएगा नहीं कि हमारी बेल नहीं बज रही, क्योंकि कंप्यूटर ये फैसला कर लेगा। हमने सिस्टम लगा दिया है, वरना हमें हर बेल पर रिप्ले पे जाना पड़ता था, तो अब वो खुद फैसला करके बेल को ब्लिंक कर देता है। आइए जनाब, नैनो सेकंड से पहले भी अगर आप बजाएंगे तो वो उसको पिक कर लेगा और वही लाइट जो है वो बजेगी। जनाब अब चलते हैं सवाल की तरफ। हजरत सैयदुना रबी बिन खुसैम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मोमिन और जनाब बेल बजाई है। हैदराबाद वालों ने नंबर की जरूरत भी इन्हें है। अब क्या ये सवाल भी पूरा नहीं सुना है? सवाल भी ठीक करना होगा, बताना होगा और जवाब भी देना होगा। गलत जवाब की सूरत में इनसे 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। जल्दी करें। हज़रत सैयदना रबी बिन खुसैम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मोमिन की कौन सी 3 निशानियाँ बयान फरमाई है? नंबर 1 वो जो है गैर का माल, रबी बिन खुसैम ने कौन सी ऐसी खसलत बयान फरमाई है जिसमें जो है मोमिन की कौन सी खसलत बयान फरमाई? आपने सवाल ही गलत समझा है, इसलिए इस सेगमेंट का नाम है जोश के साथ मगर होश से। सवाल ये था, हज़रत सैयदना रबी बिन खुसैम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मोमिन और जाहिल से किस तरह सलूक करने का इरशाद फरमाया। एक और बात बता दूं कि सवालात हमने चेंज भी किए हैं। आप पूरा सवाल जब तक ना समझें प्लीज़ क्लिक ना कीजिएगा, वरना 2 नंबर आपको माइनस देने पड़ जाएंगे। तो हैदराबाद वालों के 2 नंबर माइनस हो गए। अब फिर चलेंगे शेर की तरफ। सवाल का जवाब दे देता हूं। आपने फरमाया लोगों की 2 किस्में हैं, मोमिन और जाहिल। मोमिन को अजियत और तकलीफ ना दो और जाहिल से जहालत से पेश ना आओ। ये सवाल और ये जवाब था। अब शेर की बारी है। बढ़ें इस अल्लाह, फिर हैदराबाद वालों ने बेल बजाई है। सिर्फ बढ़ें और इस तक सुना है। शेर कंप्लीट करेंगे तो 2 नंबर देंगे, गलती पर 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। फर्क अब 8 नंबर का हो चुका है। नाजरीन, हैदराबाद को नंबर की जरूरत है मगर होश भी जरूरी है। बड़ी इस दर्जा मौजें कसरत अफजाल वाला की, तसव्वुर खूब बांधा आंखों ने अस्तार तुरबत का, तसलसल काले कोसो रह गया इस्यां की जुल्मत का। पहला मिसरा आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा, मगर दूसरा मिसरा था किनारा मिल गया उस नहर से दरियाए वहदत का। गलती हो गई है हैदराबाद वालों से, फिर 2 नंबर माइनस हो गए। नाजरीन, ये बड़ी जनाब मुश्किल घड़ी है। अब सवाल है, सैयदुना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लोगों की कौन सी, फिर बैल बजाई है हैदराबाद वालों ने। आप जाएं घर पे, आराम करें, खाली हैदराबाद वाले और हम कर लेते हैं। बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लोगों की कौन सी 3 किस्में बयान फरमाई? चलें, सवाल तो सही पकड़ लिया आपने। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि लोगों की 3 किस्में हैं, मोमिन, जाहिल, मोमिन मुनाफिक और काफिर। मोमिन के साथ अल्लाह तबारक व तआला इताअत गुजारों वाला मामला फरमाता है। काफिर को अल्लाह तबारक व तआला जलील और रुसवा करता है, जिसका मुशाहदा तुम कर चुके। और मुनाफिक को अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत हासिल नहीं होती, उसके बुरे अकायद इस बात की दलील होते हैं कि वो अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान नहीं रखते। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। आखिरकार हैदराबाद वालों ने 2 नंबर हासिल किए हैं, कुछ ऑक्सीजन मिली है। अब बारी शेर की है।
बीनी पुर नूर, अल्लाह, बेल बजाई है जनाब। साहिवाल वालों ने पूरा शेर नहीं सुना है, क्या ये कंप्लीट करेंगे? बीनी पुर नूर पर रक्षा है बुखा नूर का, है लिवाउल हम्द पर उड़ता फरेरा नूर है, लिवाउल हम्द पर उड़ता फरेरा नूर का। जवाब दुरुस्त दे दिया है, क्या बात है जनाब, फिर फर्क बढ़ गया है। हजरत सैयदुना अबू कलाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने दुनिया के नुकसान से जनाब फिर बैल बजी है हैदराबाद की तरफ से। सवाल भी यही कंप्लीट करेंगे। सैयदना अबू कलाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि दुनिया के जो है नुकसान से कैसे बचा जाए। ठीक है, तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कसीर माल और दौलत अता फरमाता है, तो तुम उस पर शुक्र अदा करते रहोगे तो दुनिया की कोई चीज़ तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचेगी। शुक्र अदा करते रहोगे, दुनिया तुम्हें हरगिज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह, अब शेर की बारी है। आपके कदमों में गिर जाऊंगा फरते शौक से, कब्र में होगी मुझे जिस दम जियारत या रसूल। कब्र में होगी मुझे जिस दम जियारत या रसूल। जवाब दुरुस्त दे दिया है। करीब आते हुए मगर अभी फासला बाकी है, 6 नंबर का फासला है। 2 सवाल रह गए हैं और 2 अशआर हैं। अगर हैदराबाद को ये मुकाबला जीतना है तो ये सारे ही सवालों के जवाब उन्हें देने होंगे। मुझे नहीं मालूम क्या होने जा रहा है। बहरहाल चौथा सवाल, सैयदुना सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत, फिर बैल बजाई हैदराबाद वालों ने। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत कब हुई? सवाल ठीक है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत 1039 हिजरी मुताबिक 1630 ईस्वी 1630 ईस्वी जिला जंग पंजाब पाकिस्तान में हुई। अगर ये इनका जवाब गलत है तो ये ऑलमोस्ट मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। इन्होंने कहा 1039 सने हिजरी, 1630 सने ईस्वी, शोरकोट, जिला जंग। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अल्लाह, मुकाबला फिर करीब होता जा रहा है। 4 नंबर का फर्क है। मेरे पास 2 अशार हैं, 1 सवाल है कि आज का मुकाबला भी आखिरी सवाल पर तय होगा। अच्छा जनाब, अब चल रहे हैं शेर की तरफ। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। मीठे मुर्शिद, अल्लाह, फिर हैदराबाद वालों ने बैल बजाई है। एक लफ्ज सुना है, मीठे मुर्शिद आ जाइए ना ख्वाब में, वास्ता सरकार का या गौसे आदम दस्तगीर। मेरे मीठे मुर्शिद, मेरे शेर आ जाइए ना ख्वाब में, मेरे मीठे मुर्शिद आ जाइए ना ख्वाब में। अल्लाह पाक आपको आपके मुर्शिद का दीदार नसीब फरमाए। मगर शेर ये नहीं था। मीठे मुर्शिद हाजिरी को एक ज़माना हो गया, दर पे फिर मुझको बुला या गौसे आज़म दस्तगीर। बड़ी मेहनत की हैदराबाद वालों ने, बड़ी कोशिश की, मगर इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। अब हम चलेंगे सवाल की तरफ। सैयदुना सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह का विसाले पुरमलाल। जी, हैदराबाद वालों की बारी है। यकुम जमादुल उखरा 1102 हिजरी मुताबिक 1691 ईस्वी। आपने लगता है सबकी तारीखें याद की हुई हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। आखिरी शेर है जनाब, खमे जुल्फे नबी, फिर हैदराबाद वालों ने बेल बजाई है। खमे जुल्फे नबी साजिद महराबे दो अबरू में कि यार अब तू ही वाली है सियाकारान उम्मत, कि यार अब तू ही वाली है सियाकारान उम्मत का। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मगर कोशिश करते करते भी पीछे रह गए और साहिवाल वाले आगे बढ़ गए। कुछ गलतियां हुई हैदराबाद वालों से। अगर ये नंबर माइनस ना होते तो शायद आज मुकाबला मुख्तलिफ होता। इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। कल कराची बाहर हो गया, आज हैदराबाद बाहर हो गया। न जाने इस बार ज़हनी आजमाइश का रंग क्या होगा। बहरहाल फिर भी दोनों टीमें आए, आपको ताहिफ देकर रुखसत करेंगे इंशाल्लाह। आगे आ जाएं जी। इनके चौथे इस्लाम में वकील साहब भी आ गए माशाल्लाह। आ जाए अल्लाह खैर। ग्रेट वर्क माशाल्लाह। हमारे दिलदार रजा ने बड़ी कोशिश की माशाल्लाह। जी जनाब, वकील साहब आपके लिए भी तोहफा, आप सब आए, बहुत शुक्रिया। मदनी चैनल आपका है, दावत इस्लामी आपकी है। दिलदार भाई को, हालांकि ये टीम पीछे रह गई है मगर बहुत इंस्पायर किया मुझे इस बच्चे ने। अल्लाह इन सबको खुश रखे। सारे ही कमाल के हैं मगर आज हम ये फैज़ान अबू हुरैरा दिलदार हुसैन को दे रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए नाज़रीन, आपको बताते हैं स्कोर बोर्ड किस तरह चलते चलते कहाँ जाके मामला उल्टा हो गया। आपको कुछ तफसील बताते हैं। मंजिले रास्ता है बड़ा,
पर 51 नंबर है साहिवाल, 49 नंबर है हैदराबाद। 2 नंबर के फर्क से साहिवाल वाले आगे निकल गए। और जनाब अब देखना होगा कि क्वार्टर फाइनल में साहिवाल वाले क्या करते हैं। हैदराबाद में हमने क्वार्टर फाइनल तय किया था, चलें आप देखने तो आएंगे इंशाल्लाह। तो बहरहाल देखते हैं कौन सी टीम हैदराबाद के क्वार्टर फाइनल में पहुंचती है। एक SMS के जरिए सवाल भी किया गया था, आइए उसका जवाब क्या है, फिर नाम पढ़ेंगे और कुरानदाजी करते हैं। रोज़ाना सिलसिले के शुरू में एक सवाल किया जाता है जिसका जवाब SMS के ज़रिए देना होता है। आज जो सवाल था, हज़रत सैयदना सीरी सक्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार मुबारक कहाँ है? तो दुरुस्त जवाब है बगदाद, इराक। जिन्होंने दुरुस्त जवाब दिए उनमें से चंद के नाम ये हैं: उम्मे मुकाशफा, उम्मे माबद, गोजर खान, मोहम्मद उमर अत्तारी, रहीम यार खान, उम्मे कितमीर, रज़ा कराची, शान अली वल तालिब अली, बिनते गुलाम हैदर लसबेला बलोचिस्तान, रज़ा खैबर पख्तूनख्वा, बिनते अब्दुल अजीज़ सादकाबाद, बिनते अब्दुर्रज़ाक मुजफ्फरगढ़, मोहम्मद उवैस रज़ा अत्तारी चौक सरवर शहीद, बिनते मुख्तार कराची, बिनते साबिर हुसैन शाह हरीपुर, बिनते नईम अत्तारिया करमपुर, बिनते शौकत न्याजी मुल्तान शरीफ, रहीम बख्श अत्तारी मीरपुर साकरो, बिनते नबी बख्श अत्तारिया हैदराबाद, अनस अत्तारी बिन अब्दुल मजीद चिश्तियाँ शरीफ, बिनते गुलाम मोहम्मद और उवैस अत्तारी खारियाँ। आज जिनका नाम निकला है उम्मे कितमीर कराची, उम्मे कितमीर इनका जो है वो नाम निकला है। अपने महरम के ज़रिए रब्ता करें, इंशाल्लाह तक तोहफ़ा पहुँचाया जाएगा इंशाल्लाह। अब यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों के दरमियान कुरानदाजी होगी, अपने टोकन निकाल लीजिए। नीचे जो इस्लामी भाई हैं वो भी अपने टोकन निकालें, वहाँ भी कुरानदाजी कर लें और यहाँ भी कर लें जी। जो स्टूडियो में इस्लामी भाई मौजूद हैं 1176। जनाब अब आइए अदब और शौक के साथ सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए। तेरी किस्मत पे रश आ रहा है, तू मदीने को अब जा रहा है, आ जाता है मुझको रुला कर, आ जाता है मुझको रुला कर, तू सलाम उनसे रो रो के कहना, तू सलाम उनसे रो रो के कहना, तू सलाम उनसे रो रो के कहना, साईरे तैबा रोज़े पे जाकर, तू सलाम उनसे रो रो के कहना। जब पहुँच जाए तेरा सफीना, जब नजर आए मीठा मदीना, बाअदब अपने सर को झुका कर, बाअदब अपने सर को झुका कर, तू सलाम से रो रो के कहना। जब के पेशे नजर जारी हो, तेरी आँखों से आंसू रवा हो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्अलुका शफाअता या रसूलल्लाह, नस्अलुका शफाअता या रसूलल्लाह, नस्अलुका शफाअता या रसूलल्लाह, नस्अलुका शफाअता या रसूलल्लाह, नस्अलुका शफाअता या रसूलल्लाह। ज़ाहिरे कब्र मुनव्वर की शफाअत होगी, है यही आपका फरमान मदीना
شفاعت یا رسول اللہ جب کہ پیش نظر جالیاں ہو تیری آنکھوں سے آنسو رواں ہو میرے غم کی کہانی سنا اپنے سر کو جھکا کر میری حاضری دعا کر تو سلام سے رو رو کے کہنا تو سلام سے رو کے کہنا سلام سے رو کے کہنا. حاضرین ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ جس کا جواب آپ اگلے سلسلے میں دیتے ہیں. آئیے وہ سوال اسکرین پر دیکھتے ہیں. وہ سوال کیا ہے؟ آپ نے کل سلسلہ شروع ہونے سے پہلے تک جواب دینا ہے. خادم النبی کس صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے؟ آپ نے اس کا جواب SMS پہ دینا ہے. آئیے مل کر دعا کرتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. علم کے شوق میں گھر سے میں ہوں چلا